الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ سورۃ البقرۃ مدنیۃ، سورہ بقرہ مدنی ہے، مدینہ منورہ جانے کے بعد میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ترتیب کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو ترتیب عثمانی ہے اس کے اعتبار سے سورہ بقرہ سے پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کے اندر میں بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا، ہم دن رات کے اندر میں جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جتنی بھی رکعتیں پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہر مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، صراط مستقیم پر ڈال دے ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام نازل فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ قرآن پاک کی تفسیر سب سے بہترین تفسیر وہ ہے، علماء نے لکھا ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ دوسرے نمبر پر تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر حدیث سے۔ پھر اس کے بعد میں اقوال صحابہ ہے، اقوال تابعین ہے، اقوال تبع تابعین ہے، مفسرین ہے، محدثین ہے، ان کے اقوال سے تفسیر کی جائے وہ الگ بات ہے۔ سب سے پہلا جو درجہ ہے تفسیر کا، تفسیر القرآن بالقرآن، صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات نازل فرمائے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان چار قسم کے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ ہم راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، نبیوں والا راستہ، صدیقین والا راستہ، شہداء والا راستہ اور صالحین والا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر میں ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راستہ طلب کرتے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل کیا گیا۔ مغضوب علیہم جو ہے دنیا کے اندر میں یہ یہود قوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غضب نازل فرمایا، اور اس کی وجہ
قرآن پاک نے خود بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے. ایک دن کے اندر میں کئی انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر میں نازل ہوا اور ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کے غضب کے اندر میں ہو گئے. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر غضب نازل کیا گیا، ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جو گمراہ ہو گئے. ضالین سے مراد نصارہ ہے، عیسائی اور کرسچن ہیں. تو گویا ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر میں یہ جو نبیوں والا راستہ مانگا، صدیقین والا راستہ مانگا، شہداء والا راستہ مانگا اور صالحین والا راستہ مانگا، اس کے جواب کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ پورا قرآن پاک عطا فرمایا. یہ پورا قرآن الف لام سے لے کر کے سورہ ناس تک یہ اس کے اندر میں رہنمائی ہے، اس کے اندر میں قوانین الہی ہے، اور اس کے اندر میں اولین کا اور آخرین کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی کا تذکرہ ہے اور علم ابدی کا تذکرہ ہے. دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کیا تھا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے. دنیا بنائی، اس کا تذکرہ ہے. دنیا فنا ہو جائے گی، آخرت آئے گی، ابد الآباد تک آخرت باقی رہے گی، اس کا تذکرہ ہے. اس اہدنا الصراط المستقیم کے جواب کے اندر میں یہ سورہ بقرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، پورا قرآن پاک بھی عطا فرمایا. سورۃ البقرہ مدنیۃ، سورہ بقرہ مدنیہ ہے. اس سے پہلے والی مجلسوں کے اندر میں اور تفسیر کے درس کے اندر میں یہ بتایا گیا تھا کہ مکی اور مدنی کس کو کہتے ہیں. مکہ مکرمہ میں جو قرآن پاک نازل ہوا، جو صورتیں نازل ہوئی، وہ مکی، اور مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ جانے کے بعد جو قرآن نازل ہوا، جو آیتیں صورتیں نازل ہوئی، وہ مدنی. یہ اس کے اندر میں اختلاف بھی ہے علماء کے درمیان کے اندر میں کہ جو مکہ میں نازل ہوا وہ مکی، مدینہ میں نازل ہوا وہ مدنی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے آئے، فتح مکہ کے لیے آئے، اس طریقے سے حجۃ الوداع کے لیے آئے، تو وہ قرآن پاک جو اس زمانے کے اندر میں نازل ہوا، ان لوگوں کے کہنے کے اعتبار سے وہ مکی کہلائے گا، اس لیے کہ مکہ میں اترا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا وہ مکی اور ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی، ان کے اعتبار سے چاہے مکہ میں قرآن پاک نازل ہوا حجۃ الوداع کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر، یہ سب کا سب مدنی کہلایا. بہرکیف علماء کرام کا یہ متفق علیہ یہ قول ہے کہ ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا وہ مکی اور ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی. چاہے مدینہ منورہ میں نازل ہو، چاہے مکہ مکرمہ میں نازل ہو حجۃ الوداع کے وقت میں یا فتح مکہ کے وقت میں یا عمرہ کے وقت میں، یہ سب مدنی کہلائے گا. یہ سورہ بقرہ جو ہے مدنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. سب پر رحم کرنے والا، اور رحمان کا معنی سب پر رحم کرنے والا، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحم کرنے والا. عام طور پر ہمارے یہاں بسم اللہ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہی ہمارے یہاں ترجمہ کرتے. رحمان کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. رحمان کا جو صیغہ ہے، لفظ ہے، یہ اسم مبالغہ کا ہے
اور رحیم کا جو سیغہ ہے عربی گرامر اور ویاکرن کے اعتبار سے یہ اس میں صفت کا سیغہ ہے. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ان دونوں عربی فصاحت اور بلاغت کی رعایت کرتے ہوئے رحمان کا ترجمہ کیا ہے سب پر رحم کرنے والا. اس لیے جو حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرت. رحمان الدنیا اور رحیم الآخرت. رحمان الدنیا کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر میں سب پر رحم کرتا ہے، ایمان والوں پر، کافروں پر، مشرکوں پر، یہود پر، نصارہ پر، جانوروں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، نہ معلوم اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق جو سمندروں کے اندر میں ہے ان کے اوپر میں. تو رحمان کا معنی ہے بہت رحم کرنے والا، سب پر رحم کرنے والا. رحمان کا معنی سب پر رحم کرنے والا. اور چونکہ آخرت کے اندر میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے اوپر میں رحم فرمائے گا اور بہت زیادہ رحم فرمائے گا آخرت کے اندر میں، اس لیے رحیم کا ترجمہ کرتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے کہلاتے ہیں. حروف کے مقطعات، ٹوٹے ہوئے کاٹے ہوئے حروف، الف، لام اور میم، یہ 3 حرف ہیں. نیکی کے اعتبار سے الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. ہر حرف کے پڑھنے کے اوپر میں 10 نیکیاں ملتی ہے. حدیث شریف کے اندر میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مثال دی ہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے. یہ حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات کے بارے میں بہت سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کے اندر میں بید ہے. اللہ ہی جانتا ہے اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. اور اس کے متعلق جو علوم ہیں، جو علم ہے، ایسے علوم ہیں کہ جس کی ضرورت لوگوں کو نہیں تھی، امت کو نہیں تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معلومات لوگوں کو نہیں بتائی اور اس کا علم لوگوں کو نہیں بتایا. اسی لیے جمہور علماء اور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کو اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے زیادہ جانتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حروف مقطعات کے اندر میں یہ تحدی ہے، چیلنج ہے. چیلنج کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرف جاتے اور وہاں ان کا کوئی استاد ہے، معلم ہے جو ان کو سکھلاتا ہے، اور یہاں آ کر کے پھر یہ لوگوں کو بتلاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آیت نازل فرمائی، چیلنج پھینکا کہ اگر تم اس شک کے اندر میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک نازل نہیں فرمایا بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ قرآن پاک اگر گڑھا ہوا ہے تو تم بھی بنا کر کے لاؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم کسی بھی قسم کے شک کے بارے میں ہو، وہ جو ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. تم سمجھتے ہو کہ ہم عربی جاننے والے ہیں، فصاحت اور بلاغت کے ہم ماہرین ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر کے لکھتے ہیں، تو تم بھی لے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے ساتھیوں کو بلاؤ، گواہوں کو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پوچھتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے
दावे के अंदर में सच्चे हो। उनका दावा था कि ये कुरान पाक मन गढ़ंत किताब है, नाउज़ुबिल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से दिल रखी है। तो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो ले आओ। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, फिर अगर तुम ऐसा न कर पाओ, वलन तफ़अलू, और हम कहते हैं कि तुम हरगिज़ नहीं कर पाओगे, फ़त्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो डरो उस आग से कि जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे, उइद्दत लिल काफिरीन, कि जो जहन्नम काफिरों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पहले कुरान जैसा लाने का चैलेंज फेंका था, लोग नहीं ला पाए। तो फिर अल्लाह ताला ने सूरत का चैलेंज फेंका कि सूरत ले आओ, 10 सूरतें ले आओ, फिर एक सूरत, फिर उसके बाद में एक आयत का चैलेंज फेंका कि एक आयत ले आओ। तो नहीं ला पाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस अलिफ लाम मीम के अंदर में चैलेंज फेंका हुआ है। इसके अंदर में चैलेंज ये है कि पूरा कुरान पाक 28 हुरूफ के ज़रिया से लिखा गया। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल, ये पूरे 28 हुरूफ है अरबी के अंदर में। और ये जो हुरूफ मुक़त्तआत है, अलिफ लाम मीम या साद या नून या अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम साद, यासीन तासीम तासीम मीम, काफ हो या आइन साद, हामीम ऐन सीन काफ, ये कुरान पाक के अंदर में 29 जगहों के अंदर में है। अलिफ लाम मीम रा वगैरह 29 हुरूफ मुक़त्तआत है। और इन हुरूफ मुक़त्तआत के अंदर में 28 हुरूफों में से अल्लाह तबारक व तआला ने 14 हुरूफ इस्तेमाल किए हैं। हुरूफ हिजाइया जो तख्ती है, अलिफ बा की तख्ती, उसके अंदर में 28 हुरूफ है। पूरा कुरान पाक 28 हुरूफों के ज़रिए से लिखा गया है अरबी ज़बान के अंदर में। और अरब लोग इसके तर्जुमे को, माने को, मतलब को, तफसीर को सब कुछ समझते थे। तो अल्लाह ताला ने 28 हुरूफ के अंदर में से 14 हुरूफ के ज़रिए से हुरूफ मुक़त्तआत को लिखा और अरबी जानने वालों को चैलेंज फेंका कि ये कुरान पाक जो 28 हुरूफों से लिखा गया है उसको तुम समझते हो, जानते हो, इसको समझो जो 14 हुरूफ के ज़रिए से लिखा गया है। पूरी तख्ती के जो हुरूफ है 28, उसको अल्लाह ताला ने इस्तेमाल नहीं किए, 14 हुरूफ इस्तेमाल किए और चैलेंज फेंका कि अगर तुम कुरान के अलावा जो फसाहत और बलागत है अरबी ज़बान की जानते हो तो ऐसा कुरान पाक लिखो या उसका माना और मतलब बताओ। कोई भी इसका माना और मतलब ला नहीं सका। ये है हुरूफ मुक़त्तआत, ये चैलेंज है। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ज़ालिका का माना है वो, दूर की तरफ अगर अरबी ज़बान में इशारा करना हो तो उसके लिए ज़ालिका लाया जाता है। और करीब के लिए अगर किसी चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो हाज़ा लाया जाता है। मुज़क्कर नर के लिए हाज़ा और मुअन्नस के लिए हाज़िही लाया जाता है। और दूर के लिए ज़ालिका नर के लिए, मुज़क्कर के लिए, और दूर के लिए अगर मुअन्नस है, नारी है, तो तिलका लाया जाता है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिका लाए, ज़ालिका से इसमें इशारा किया जाता है इससे दूर की तरफ कि वो किताब नहीं है, किताब हमारे सामने है। ज़ालिकल किताबु तर्जुमा ही होना चाहिए कि ये किताब, तो किताब हमारे सामने है, तो ज़ालिका नहीं, हाज़ा लाना चाहिए था। अलिफ लाम मीम, हाज़ल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसके अंदर में कोई शक नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि ज़ालिका लाया गया और हाज़ा को इस्तेमाल नहीं किया गया। एक बात उलमा किराम ने लिखी है कि लोहे महफूज के अंदर में ये कुरान पाक था। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानी दुनिया पर लैलतुल क़द्र में रमज़ान के महीने के अंदर में पूरा कुरान पाक उतार दिया। लोहे महफूज से
आसमान दुनिया पर, और आसमान दुनिया से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे नाजिल किया गया। तो गया ज़ालिक लाकर अल्लाह तबारक व तआला ये इशारा फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को और हमें और आपको कि वो किताब कि जो लोहे महफूज के अंदर में थी, वो किताब कि जो आसमान दुनिया के ऊपर में थी, अब तुम्हारे ऊपर में नाजिल की जा रही है। ला रैब फीही, इसके अंदर में किसी किस्म का शक और किसी किस्म का शुबा नहीं है। एक मतलब तो उलमा किराम ने ये लिखा, इसलिए हाजा की जगह के ऊपर में ज़ालिका लाया गया। और दूसरी फसाहत और बलागत के एतबार से उलमा किराम ने लिखा है कि ज़ालिका ये इसमें इशारा बईद अल्लाह तबारक व तआला ने ताज़ीम के लिए इस्तेमाल फरमाया, इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल फरमाया। कभी ऐसा होता है कि आदमी एक होता है लेकिन उसको जो खिताब किया जाता है, उससे जो बात की जाती है तो एक जमा के सीगे के साथ बात की जाती है। एक आदमी है कि तूने कहा, देखेंगे तो अरबी ज़बान के अंदर में अंत आएगा कि अंत कुल, तो तूने कहा। अगर दो हैं तो कहेंगे अंतुमा कुलतुमा, तुम दोनों ने कहा। या अगर बहुत सी जमात है तो अंतुम कुलतुम कहा जाएगा, तुम सब ने कहा। ये अंतुम कुलतुम, तुम सब ने कहा, ये लफ्ज़ और जो जुमला है एक जमात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 3 से ज़्यादा, हज़ारों के लिए, लाखों के लिए। लेकिन कभी आदमी काबिल एहतराम होता है, काबिल इज़्ज़त होता है, बड़ा होता है, तो उसके लिए अंत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए भी अंतुम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ताज़ीम के लिए। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हाज़ल किताब की जगह पर ज़ालिकल किताब ताज़ीम के लिए अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसके अंदर में कोई शक और शुबा नहीं है। बकरतुन, सूरतुल बकरती, बकरतुन गाय को कहते हैं, और इसके अंदर में कोई गाय के अहकाम नहीं है। सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर में किस्सा पेश आया था, जो आगे हम जब वक्त आएगा तो तफसील के साथ में बताएंगे। बनी इसराइल को गाय ज़बह करने के लिए हुक्म दिया गया था। कोई मर्डर हो गया था और उसका कातिल मानने वाला पता नहीं चलता था कि कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास में लोग आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, बातचीत की, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि गाय ज़बह करो और उसका एक गोश्त का टुकड़ा मैयत के ऊपर में मारो, फेंको। तो मैयत बोलेगा कि मुझे फलाने आदमी ने कत्ल किया, फिर बाद में मर जाएगा। ये मसला था। लेकिन पूछते पूछते जो है वो बनी इसराइल ने गाय को बहुत बड़ा कर दिया। वो किस्सा आएगा तफसील के साथ में आगे। ये बनी इसराइल के ज़माने में जो किस्सा पेश आया था वो किस्सा गाय का था, इसीलिए इस सूरत और वो किस्सा इस सूरत के अंदर में जिक्र किया गया, इसलिए उस सूरत का नाम सूरह बकरा रखा गया। वरना इसके अंदर में गाय के अहकाम या गाय के मसाइल वगैरह कुछ भी नहीं। बहुत से वर्कशॉप के अंदर में डिंगे मारने वाले मारते हैं कि हमारे कुरान के अंदर में भी गाय माता जी का तज़किरा है। माता जी है ही नहीं, न माता जी का न बापू जी का, गाय का तज़किरा। किस्सा है सिर्फ किसका? बनी इसराइल की गाय का। इसीलिए कोई आदमी को अगर कोई बात कही जाए कि इतना कर डालो तो मामूली सा काम होता है, लेकिन फिर पूछेगा अगर ऐसा ना हो, वो आदमी ना मिले, वहाँ जाओ दुकान बंद हो जाए, वहाँ जाओ ऑफिस बंद हो जाए, तो शर्तें बढ़ती जाती है। इसी तरीके से बनी इसराइल ने शर्तों को बढ़ाया और कैदों को बढ़ाया। आखिर के अंदर में ऐसी गाय खरीदी, एक पलड़े के अंदर में गाय और दूसरे पलड़े के अंदर में सोना, सोना के बारों बार और सोना के वजन गाय को खरीदा। इस गाय का तज़किरा अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर में जिक्र फरमाया है, इसलिए इस सूरत का नाम है सूरह बकरा। मदनीयतुन, ये मदनी है। मदनी का मतलब ये है कि हिजरत के बाद भी ये नाजिल हुई। ये नाजिल होने के एतबार से 27वें नंबर की आयत है। पहले नंबर पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल हुई थी।
नाजिल होते होते मदीना मुनव्वरा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो 83 सूरतें मक्का मुकर्रमा के अंदर में नाजिल हो चुकी थी। 83 सूरतें मक्का मुकर्रमा में नाजिल हो चुकी थी। मदीना मुनव्वरा जाने के बाद बाकी जो सूरतें वो नाजिल हुई। तो 83 के बाद 84, 85, 86 और ये सूरह बकरा ये 87 नंबर पर है। अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना मुनव्वरा जाने के बाद में ये नाजिल फरमाई और काफ़ी अरसे तक ये नाजिल होती रही। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मदीना मुनव्वरा की हिजरत करने के बाद ये आयत ये सूरह बकरा नाजिल होना शुरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौके पर आए तो भी कुछ आयतें मक्का मुकर्रमा में इसमें नाजिल हुई। हज्जतुल वदा के वक्त के अंदर में आए तो भी कुछ आयतें इसकी नाजिल हुई। और उम्रा करने के लिए आए तो कुछ आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर में नाजिल फरमाई। तो ये मदनी है। मदीना मुनव्वरा जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाजिल फरमाया। अलिफ लाम मीम अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही बिज़ालिक कि अल्लाह ताला ही इसकी मुराद को सबसे ज़्यादा जानता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह ये वो किताब है जिसके अंदर में कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। बहुत से लोगों ने कुरान पाक के बारे में शक किया और शुबा किया। उलमा ने लिखा है कि शक जो पैदा होता है या तो सामने वाले की किताब में होता है या सामने वाले की बात में होता है, या शक जो पैदा होता है आदमी के जहन के अंदर में नासमझ होने की वजह से पैदा होता है। ये कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि इसके अंदर में किसी किस्म का शक नहीं है। लोगों ने अपने जहन के एतबार से इस किताब को मन गढ़ंत माना और इसके अंदर में शक पैदा किया, इसलिए सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी नफ़ी फरमा दी। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह ये वो किताब है कि जिसके अंदर में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। हुदन लिल मुत्तकीन ये तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए हिदायत है। इस पर यह सवाल पैदा होता है कि मुत्तकीन हुदन लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए ये रहनुमाई करने वाला है, रास्ता बतलाने वाला है। एक आदमी तक़वा इख्तियार कर चुका है उसके लिए क्या रहनुमाई। एक आदमी अपने घर से निकला मस्जिद जाने के लिए, मस्जिद तक पहुंच गया। अब पहुंच जाने के बाद में उसको कौन पहुंचाएगा मस्जिद तक, पहुंच चुका है ये। तो हुदन लिल मुत्तकीन का माना अगर ये करें, तर्जुमा ये करें, ये कुरान पाक हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो मुत्तकी किसको कहेंगे? जो अल्लाह के अहकाम को बजा लाता हो, अल्लाह की नाफरमानी न करता हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को बजा लाता हो, अवामिर की पाबंदी और नवाही से बचता हो, उसको कहा जाता है मुत्तकी। इसलिए उलमा किराम ने इसका तर्जुमा किया कि तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए हिदायत है। तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए हिदायत है। फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकीन की सिफ़ात बयान फरमाई। 5 सिफ़तें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। मुत्तकीन कौन हैं, तक़वा इख्तियार करने वाले कौन हैं? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब ये पहली सिफ़त, व युकीमून अस्सलात दूसरी सिफ़त, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून ये तीसरी सिफ़त, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक ये चौथी सिफ़त, व बिल आखिरति हुम युक़िनून ये 5वीं सिफ़त। तक़वा इख्तियार करने वालों की अल्लाह तबारक व तआला ने 5 सिफ़तें बयान फरमाई। पहली सिफ़त अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, तक़वा इख्तियार करने वाले कौन हैं? तक़वा इख्तियार करने वाले वो लोग हैं कि जो ईमान रखते हैं गैब की चीज़ों पर। गैब किसको कहते हैं? गैब अरबी ज़बान के अंदर में कहते हैं मा गाब अनका, जो चीज़ तुझसे छुपी हुई है उसको गैब कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اللہ کی ذات کے بارے میں معرفت کروائی، اللہ کی صفات کے بارے میں معرفت کرائی، جنت کا تذکرہ کیا، جہنم کا تذکرہ کیا، قبر کا تذکرہ کیا، پل صراط کا تذکرہ کیا، اور نام اعمال اور میدان حشر کا تذکرہ کیا۔ یہ ساری چیزیں ایسی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ بتاتے، اللہ کے وجود کی معرفت نہ کراتے، اللہ کی صفات کی معرفت نہ کراتے، تو انسان اپنے عقل کے ذریعہ سے اس کو سوچ نہیں سکتا تھا اور اپنے عقل کے ذریعہ سے اس کو معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ تو سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے غیب کی چیزوں پر۔ اس کے اندر میں ساری چیزیں آ گئی، غیب کی چیزوں کے اندر میں فرشتے بھی آ گئے، اعمال بھی آ گئے، اعمال کا بدلہ بھی آ گیا، جنت بھی آ گئی، جہنم بھی آ گئی، اور ہم نے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہم آپ کے رسول ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے غیب کی بات ہو گئی۔ اسی طریقے سے فرشتے اور نامہ اعمال داہنے ہاتھ کے اندر میں جو دیے جائیں گے، ان تمام کے اوپر میں ایمان لانا یہ تقویٰ کا کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سعید معلّہ، ایک تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نہیں، حضرت ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، کبھی تم نے پیدل راستہ طے کیا، سفر کیا؟ کہا کہ ہاں۔ کہ کبھی ایسے راستے سے گزرے کہ جس راستے کے اندر میں کانٹے دار درخت ہوں، جھاڑیاں ہوں؟ تو کہ ہاں، ایسے راستے سے گزرے۔ تو آپ نے کس طریقے سے اس راستے کو پار کیا اور طے کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر دیکھ دیکھ کر کے قدم رکھتا تھا کہ کہیں قدم کے اندر میں کانٹا چبھ نہ جائے، اور اپنے دامنوں کو دونوں طرف سے جھاڑیوں اور کانٹوں سے بچا کر کے سمیٹ کر کے میں نکلتا تھا۔ تو حضرت ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، ذالک التقویٰ، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ آدمی اپنی زندگی بسر کرے تو مکلف اور پابند ہونے سے لے کر کے وفات تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کی اور احکام کی پابندی کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو بجا لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے۔ اسی کا نام ہے ایمان بالغیب۔ دوسری بات ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ نہیں کہا، نماز پڑھتے نہیں کہا، نماز قائم کرتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، اور جیسا کہ ہمارے جماعت کے ساتھی بھی بار بار ہمارے سامنے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کو صفت صلاۃ پر ڈالنا، ہماری زندگی کو صفت صلاۃ پر لانا، صلاۃ یعنی نماز، صفت صلاۃ پر لانے کا مطلب کیا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ دیتے ہیں، پھر ہم سجدہ کی جگہ کے اوپر میں نظر رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں تو پھر پاؤں کے اوپر میں ہم اپنی نظر کو رکھتے ہیں، پھر اپنے سر کو اٹھاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جاتے ہیں تو ناک کی طرف ہم دیکھتے ہیں، پھر یہ جلسے کے اندر میں بیٹھتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان میں وہاں بیٹھتے ہیں تو گود میں نظر رکھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت کے اندر میں قائد اولا کے اندر میں بیٹھتے ہیں یا قائد اخیرہ کے اندر میں بیٹھتے ہیں تو اپنی نظر گود کے اوپر میں رکھتے ہیں، پھر جب سلام پھیرتے ہیں تو داہنی جانب سلام پھیرنے کے وقت میں داہنے کندھے کی طرف دیکھتے ہیں، بائیں جانب میں بائیں کندھے کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے بدن کے جو اعضاء ہیں، ان تمام اعضاء کو نماز کے اندر میں شروع سے لے کر کے آخر تک اللہ کے حکم کے مطابق ہم اعضاء کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھے، اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر تحریمہ کہہ دے اور اس کے بعد میں چلے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، بات کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ صفت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے بندہ نماز کے اندر میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اور اللہ کے تابع کر دیتا ہے،
इस तरीके से बंदा अपनी दूसरी ज़िंदगी के अंदर में बंदा अल्लाह के हवाले कर दे और अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वयुकीमून अस्सलात, नमाज को कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उन चीज़ों में से जो हमने उनको दे रखी है उसमें से ये लोग खर्च करते हैं। यहाँ पर नमाज का तज़किरा हुआ और खर्च करने के अंदर में ज़कात का तज़किरा हुआ। दो चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया। यानी इबादत के अंदर में एक इबादत बदनी इबादत होती है, बदनी इबादत, जैसे रोज़ा बदनी इबादत है, नमाज बदनी इबादत है, ज़कात माली इबादत है, और हज जानी और माली इबादत है। जान भी लगती है, माल भी लगता है। रोज़े के अंदर में माल नहीं लगता, नमाज के अंदर में माल नहीं लगता, इबादत है। और ज़कात के अंदर में जान नहीं लगती, माल लगता है। और हज के अंदर में दोनों लगता है, जान भी लगती है और माल भी लगता है। तो इन इबादतों के अंदर में से अल्लाह तबारक व तआला ने एक इबादत जानी जो नमाज है उसका जिक्र फरमाया, बाकी सारी इबादतें आ गई। और दूसरा माली इबादत जो ज़कात है उसका तज़किरा फरमाया, और बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर में जिक्र फरमा दी। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, और वो लोग के जो ईमान रखते हैं उन चीज़ों पर जो आप पर नाजिल किया गया। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने कुरान पाक का इनकार किया। यहूद और नसारा उन्होंने कुरान पाक का इनकार किया, तो ये इनकार करने वाले मोमिन नहीं हो सकते। ईमान के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा उस पर ईमान लाना ज़रूरी। इसीलिए यहूद मूसा अलैहिस्सलाम की किताब पर, नसारा ईसा अलैहिस्सलाम की किताब पर ईमान लाए और कुरान पर ईमान नहीं लाए। इसकी वजह से वो मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिमीन कहलाए। हर एक के लिए ज़रूरी था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी जाने वाली किताब पर यानी कुरान पाक पर ईमान लाते। तो आप अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, वो लोग कि जो ईमान रखते हैं, लाते हैं उन चीज़ों पर जो आप पर नाजिल की गई। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और वो जो आपसे पहले नाजिल किया गया। ये हमारे और आपके लिए ज़रूरी है। कुरान पर ईमान लाना हमारे और आपके लिए ज़रूरी है, मोमिन होने के लिए, मुसलमान होने के लिए। इसी तरीके से वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक पर हमारे और आपके लिए ईमान लाना ज़रूरी है कि वो चीज़ें कि जो आपसे पहले नाजिल की गई, यानी कुरान पाक से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो किताबें नाजिल की गई उस पर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है। अब एक बात और वजाहत से समझ लें कि कुरान पाक पर ईमान लाना और उस पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। कोई आदमी कुरान पाक पर ईमान नहीं रखता, नाऊज़ु बिल्लाह, कुरान पाक के कलाम इलाही होने का अगर इनकार करता है तो आदमी ईमान से निकल जाता है, काफिर हो जाए। चाहे वो नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, ज़कात दे, हज अदा करे, कुछ भी करे, कहा कि मैं कुरान पाक को नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला की किताब नहीं मानता, तो वो काफिर हो जाता है। ईमान लाना ज़रूरी है। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक के अंदर में हम अगली किताबों पर भी ईमान रखते हैं। हम तौरात को मानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात नाजिल फरमाई। इंजील को मानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील को नाजिल फरमाया। ज़बूर को मानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल फरमाई। और कुछ सहीफ़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और कुछ सहीफ़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए। ये आसमानी किताबें थी एक ज़माने के अंदर में, हम उस पर ईमान लाते हैं और हम ईमान रखते हैं। उसके ऊपर में जो भी अल्लाह ताला ने नाजिल किया था हम उसके ऊपर में ईमान रखते हैं। उस पर अमल करना हमारे और आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि कुरान पाक आया और आसमानी जितनी भी किताबें थी सारी की सारी किताबें जो है मनसूख हो गई। कुरान पाक पर इजमाली तौर पर
اور تفصیل کے ساتھ میں ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں 5ویں صفت تقوی اختیار کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہ تقوی اختیار کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو آخرت کے اوپر میں ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر میں یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد آنے والی زندگی اور مرنا اور قبر اور حشر اور نشر اور پل صراط وغیرہ کے اوپر میں ایمان رکھتے ہیں۔ آخر کے اندر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر میں یہ 5 صفات پیدا ہو جائے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاوے، ویقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ، ومما رزقناہم ینفقون، زکوٰۃ دے، مال خرچ کرے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن پر اور اگلی کتابوں کے اوپر میں ایمان لاوے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے دن پر ایمان لاوے، یقین رکھے، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں ہدایت کے اوپر میں اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کامیابی اختیار کرنے والے۔ سورہ بقرہ کے شروع کے اندر میں ان 5 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد میں 2 آیتیں ہیں، ان الذین کفروا سے لے کر ولہم عذاب عظیم تک 2 آیتیں، اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے بے ایمانوں کا اور کافروں کا اور مکہ کے مشرکین اور کافروں کا تذکرہ فرمایا۔ اور ومن الناس من یقول سے لے کر 13 آیتوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ تو ایمان کے متعلق جو 5 آیتیں تھیں آپ کے سامنے مختصر طور پر عرض کی گئی، آئندہ ان الذین کفروا سے لے کر کے آئندہ کل عرض کریں گے۔